ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ PSPCL ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ PSPCL ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। सरकार सब्सिडाइज टैरिफ डिक्लेयर करती है, उसका वर्कआउट करे कि इतना खर्चा बिजली बोर्ड को देना पड़ेगा। वो उसने किया ही नहीं कि जितना रिसोर्सेज हैं उतना ही मतलब पैर फैलाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी कहती है मुझे तो 24,000 करोड़ अभी मिलना है, नहीं मिला। ये कहते हैं कि तुमने मतलब है फ्री 300 यूनिट फ्री और आगे देना है। पंजाब सरकार दी मुफ्त बिजली वाली स्कीम अपने ही विभाग ते भारू पै सकदी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दी सरकार ने सूबे च घरेलू उपभोक्तावां नूं हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देण दा ऐलान कीता सी। ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ PSPCL ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ PSPCL ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ 12,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 9,640 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2,500 ਕਰੋੜ ਹੈ। 310 ਕਰੋੜ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 390 ਕਰੋੜ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की फंक्शनिंग वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अधीन, और इन पर्टिकुलर सब्सिडी कैसे दी जाए, किन शर्तों पे दी जाए, क्या कंडीशंस हैं, वो भी सारे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में स्पेसिफाइड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावरकॉम उसको गवर्न करता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक कानून है जो पार्लियामेंट ने 2003 साल में पास किया। उसको नाम रखा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, और उस एक्ट में जो सब्सिडी के बारे प्रोविजन दिया वो कानून बन जाता है। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਿੰਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इसलिए धारा 65 डाली गई, और उस धारा में बड़ा क्लियरली कहा गया कि सरकार अगर किसी भी कैटेगरी को सस्ती या फ्री बिजली देना चाहती है तो दे सकती है, पर शर्तें 2 या 3 हैं। पहली शर्त ये है
कि उस फ्री बिजली का जो जितना खर्चा होगा वो बिजली बोर्ड को देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार के कहने पर किसी कैटेगरी A, B, C, X, Y, Z को मुफ्त बिजली दी जा रही है। तो बिजली बोर्ड की फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो सब्सिडी सप्लाई दोगे इसका जो आउटलाइन रेगुलेटरी कमीशन डिसाइड करेगा। ये क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी, उसका काम ही यही है। तो रेगुलेटरी कमीशन ये डिसाइड करेगा कि इस फ्री बिजली देने में बिजली बोर्ड का कितना खर्चा हुआ, और वो खर्चा फिर बिजली बोर्ड को स्टेट गवर्नमेंट का देना लाजमी बनता है। और ये दूसरी शर्त लगाई कि ये खर्चा एडवांस में देना चाहिए। वो एडवांस खर्चा नहीं देते तो वो एक्ट में लिखा है कि जो फ्री पावर का जो ऑर्डर इटसेल्फ वो रद्द हो जाएगा। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि जे सरकार ने 1 जुलाई तो मुफ्त बिजली देने की सहूलत शुरू की है, तब बिजली बोर्ड को उसका भुगतान जून महीने ही करना सी, जो अजे तक नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी कहती रही है कि ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जनता ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ 300 यूनिट पर मंथ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ PSPCL ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ महिलावां ਨੂੰ फ्री ट्रैवल की सुविधा है, पर सरकार ਨੂੰ ਉਹ पेमेंट ਜਿਹੜੀ ਆ आखिरकार ਜਿਹੜੀ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने उन्होंने करनी पैंदी है। इदा ही बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पेमेंट भी सरकार ਨੂੰ आखिरकार जिस ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ले रहे ने, जिस ਤੋਂ ਉਹ सामान खरीद रहे ने, उसनों पे करनियां पैंदियां ने। ते असल दे विच कोई चीज़ फ्री नहीं हुंदी है। जनता ਨੂੰ फ्री दे सकते ने, पर सरकार ਨੂੰ उसकी पेमेंट करनी पएगी। तो जदों तक एडिशनल रेवेन्यू उसके वास्ते सरकार जनरेट नहीं करेगी, ये सुविधावां सरकार वास्ते एक फाइनेंशियल बर्डन ही साबित होणगियां। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ PSPCL ਸਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। PSPCL 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। पंजाब दे बिजली बोर्ड ने सूबे दे लोकां नूं मुफ्त बिजली मुहैया करवाउणी है, पर विभाग वड्डे आर्थिक संकट नाल जूझ रहा है। PSPCL करोड़ां दे कर्ज हेठ है। PSPCL दे सिर कुल कर्जा 17,000 करोड़ दा है। इस वित्ती बरे च 1,500 करोड़ दा लोन PSPCL ने लिया है। PSPCL दी 1,000 करोड़ लोन होर लैण दी तैयारी है। पंजाब च बिजली दे कुल घरेलू उपभोक्ता 73,50,000 ने। सरकार मुताबक 61 लाख उपभोक्तावां नूं मुफ्त बिजली दा फायदा मिलना है। पूरे पंजाब सिर 3.18 लाख करोड़ दा कर्जा है। अजिहे च सरकार वल्लों दित्तियां जा रहीआं सबसिडियां आर्थिक संकट दा कारण बन सकदियां। 2022-23 वित्ती बरे च सबसिडियां ते कुल खर्चा 24,865 करोड़ आवेगा।
9,020 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। 15,845 ਕਰੋੜ इस वित्तीय वरे का बिल बनेगा। 22,865 करोड़। तो ये स्टेटमेंट बिजली बोर्ड का है जो उसने अपनी वेबसाइट पे अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलेटर डाला। तो इनका सवाल है कि जो ये जो 300 और 600 यूनिट महीना है उसका क्या बनेगा। उससे पहले ये सवाल उठता है कि जो 24,000 करोड़ खड़ा है सरकार ने नहीं दिया उसका क्या बनेगा। सवाल तो ये है कि जितना रिसोर्सेज हैं उतना ही मतलब पैर फैलाना चाहिए। ये जो अनोमली और कॉन्फ्लिक्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी कहती है मुझे तो 24,000 करोड़ अभी मिलना है, नहीं मिला, और ये कहते हैं कि तुमने मतलब है फ्री 300 यूनिट फ्री और आगे देना है। तो मेरे हिसाब से देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो ऑलरेडी इतना कर्जदार और डिफॉल्टर हो गई, 24,000 करोड़ का डिफॉल्ट है सब्सिडी का गवर्नमेंट का टुवर्ड्स द बोर्ड, तो क्या हक है उसको फर्दर सब्सिडी। वो 24,000 तो तूने क्लियर किया नहीं, और बिजली बोर्ड को अब कहता है भाई इतना और दे दे। ऑल इंडिया इंजीनियर फैडरेशन ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सरकार सब्सिडाइज टैरिफ डिक्लेयर करती है, उसका वर्कआउट करे कि इतना खर्चा बिजली बोर्ड को देना पड़ेगा, वो उसने किया ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो इतना बड़ा इशू था वो सिर्फ 4 लाइनों में खत्म कर दिया इन्होंने, विदाउट गिविंग द डिटेल्स ऑफ द सब्सिडी ड्यू टू डिफरेंट कैटेगरीज। अब एक नहीं 5-6 कैटेगरीज है जिनको सब्सिडी मिलती है। इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये वो मतलब जो भी, और ये जो फ्री पावर टू डोमेस्टिक, तो इस सारी कैटेगरीज को कानून के हिसाब से मैं समझता हूँ रेगुलेटरी कमीशन को वर्कआउट करना चाहिए था कि ये कैटेगरी है इसका ये सब्सिडी बनी, ये कैटेगरी ये इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। इसने जब क्लियरली कह दिया टू एनी कंज्यूमर और क्लास ऑफ कंज्यूमर्स, कहते हैं ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਸ਼ਨਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 9600 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 यूनिट फ्री बिजली का वायदा भी है, उन्हां वास्ते सरकार रेवन्यू कित्थों जनरेट करेगी ये हजे तक भी नजर नहीं आ रहा। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਰ ਮੁਫਤ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PSPCL ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਉਹ 300 यूनिट पर मंथ फ्री ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 600 यूनिट 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ SC BC ਤੇ BPL ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 600 यूनिट ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ 600 यूनिट ਤੋਂ 1 यूनिट ਵੀ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 601 यूनिट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੇਖੋ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਕੇਜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। PSPCL ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਚੱਲਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ 250 ਕਰੋੜ ਕੱਲਾ PRTC ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦੇ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 300 यूनिट ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰੀਬ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਕਿ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ यूनिट ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਉਹ PSPCL ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਉਲਟਾ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ PSPCL ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲਗਾਈਆਂ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। 600 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਐਸਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਸਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨੇ। 600 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਬਾਲਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।